Hello, my dear friends. Welcome. Today, in this lecture, we'll continue unit number 2nd and last part from this topic, that is the controlling. Okay, so let's we discuss about the controlling function of management. First of all, see the meaning. What is the meaning of controlling? It is a function of comparing the actual performance with the predetermined standard performance. Okay, what is the meaning of controlling? It is a part of function of management where there is a comparison between the actual performance and desired performance. Okay, it means what may be decided in advance that can be compared with the actual performance. That is meant by controlling. Then after, it is considered as indispensable function of management. Okay, what is meant by indispensable? That is in short essential. Okay, so in short, from the function of management, controlling, this is considered as essential function or important function. Then after, planning and controlling are the major parts of management cycles. Okay, in the management cycle, that can be start with planning and ends with controlling. So these are the two parts, that is planning and controlling, considered as major important parts of the management cycle. Okay, then after, such management functions, as per just saying, start with planning and ends with controlling. Okay, so in this process, it means in the controlling, they can make sure that all the activities, okay, all the activities that can be producing the desired result. In this case, there is also involvement of guiding and regulating the operations. For which purpose? For towards the some predetermined goal. So for that purpose, it is considered as continuous process for measuring the actual performance with the standards performance. And in this case, they also take the some major value or some take corrective measures which is important for the control on the various activities. Okay, then after, about the controlling, we also say that it is considered as, that is controlling such process helps in the formulation of future plans. Okay, for the purpose of deciding various future plans, there is also need of the controlling. Okay, it means in short, with the help of controlling, it is possible to decide the future plans. Okay, then after, the effectiveness of planning functions can be determined with the function of controlling. Okay, it means in short, whatever may be plans, that effectiveness of planning completely depends on the controlling. Okay, so in short, this is a short introductory part related to controlling. Okay, पहा, कंट्रोलिंगचा अर्थ काय होतो? आपण कंट्रोलिंगला थोडक्यात काय म्हणतो की मराठी त्याचा अर्थ होतो नियंत्रण. ओके, आता कंट्रोलिंगचा अर्थ काय समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आता आपण काय म्हणले की कंट्रोलिंग हे एक असा फंक्शन आहे ज्या फंक्शनमध्ये आपण जो काही करणार आहोत, म्हणजे थोडक्यामध्ये आपण काय ठरवलेलं आहे आणि प्रत्यक्षात काय झालं आहे यामधलं कंपॅरिझन करण्यासाठी आपल्याला कोणत्या फंक्शनची गरज आहे? कंट्रोलिंग. ओके, आता पहा, तुम्ही कोणते बिझनेस ऑर्गनायझेशन असेल, प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन असेल किंवा नॉन प्रॉफिट असेल, या प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये आपल्याला या कंट्रोलिंग फंक्शनची गरज असते. ओके, मग कोणते बिझनेस ऑर्गनायझेशन असेल आणि तिथे कोणत्याही लेवल्स असतील, तर या सर्व ठिकाणी ते मॅनेज करण्यासाठी आपल्याला कंट्रोलिंगची गरज असते. म्हणून काय म्हणलेलं आहे की मॅनेजमेंटमध्ये हा कंट्रोलिंग अतिशय महत्त्वाचा फंक्शन असलेला आपल्याला दिसून येतो. ओके, त्यानंतर आपण काय म्हणलेलं आहे की जे आपण काही डिसाईड करतो, आपण जे काही प्लॅन करतो, तो प्लॅन इफेक्टिव्ह होण्यासाठी आपल्याला काय गरज आहे, तर त्याच्यावर कंट्रोल करणं आवश्यक आहे. म्हणजे कंट्रोलिंगच्या माध्यमातून आपण जी काही प्लॅनिंग केलेली आहे त्या प्लॅनिंगमध्ये इफेक्टिव्हनेसपणा आपण टिकवून ठेवू शकतो. ओके, तर आता हे जे काही मॅनेजमेंट फंक्शन्स आहेत त्या मॅनेजमेंट फंक्शनमधून प्लॅनिंग आणि कंट्रोलिंग हे अतिशय महत्त्वाचे भाग आहेत म्हणलेले आहेत. का म्हणलेले आहेत? कारण की फंक्शन्स कुठून स्टार्ट होतो? फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट स्टार्ट विथ प्लॅनिंग अँड एंड्स विथ
कंट्रोलिंग. ओके, म्हणजे मॅनेजमेंट फंक्शन्स हे प्लॅनिंगपासून सुरू होतात आणि कंट्रोलिंगमध्ये एंड होतात. त्यामुळे काय म्हणलेलं आहे की या मॅनेजमेंट सायकलमधला प्लॅनिंग आणि कंट्रोलिंग हे अतिशय महत्त्वाचे पार्ट्स आहेत. ओके, त्यानंतर आपण कंट्रोलिंगचं मिनिंग आता जस्ट पाहिल्याप्रमाणे काय सांगितलं आहे की कंट्रोलिंग हे एक असं फंक्शन आहे ज्यामध्ये ॲक्च्युअल आणि आपण डिसाईड केलेलं जो काही परफॉर्मन्स आहे यामध्ये तुलना केली जाते, यामध्ये कंपॅरिझन केली जाते, त्यालाच आपण कंट्रोलिंग म्हणतो. ओके, त्यानंतर then after our next point, that is definition. Okay, in the definition, first definition include, that is according to Dale Henning, he can define the definition as per by this way, that is control is the process of bringing about conformity of performance with planned action. Okay, what is the definition of Dale Henning? He wants to define this definition by way of the process. Which type of process? Where the conformity of performance with planned action. Okay, he tried to define his definition with the help of conformity performance whatever may be decided as per the plan. That is meant by control. Okay, म्हणजे डेल हेनिंग यांनी डेफिनेशन काय सांगितलेलं आहे की कंट्रोलिंग ही एक अशी प्रोसेस आहे ज्यामध्ये तुम्ही जे काही प्लॅनिंग केलेली आहे ती प्लॅनिंग ॲक्च्युअलमध्ये पूर्ण करण्यासाठी जे काही एफर्ट्स घेतात, जे काही प्रोसेस करतात, त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे कंट्रोल. ओके, देन आफ्टर सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, व्हॉट इज द डेफिनेशन? दॅट इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग ॲक्च्युअल result and desired result closer together. Okay, what is the definition according to Philip Kotler? He makes the comparison between two results, that is actual and desired. Okay, so in this case whatever may be difference between the actual and desired results, in this case they try to wants to close, or for that purpose they want to take the steps, for that refer as control. ओके, फिलिप कोटलरची डेफिनेशन काय सांगताय की ॲक्च्युअल रिझल्ट्स म्हणजे तुम्ही जे ॲक्च्युअल ठरवलेलं आहे अँड डिझायर रिझल्ट जे की आपण डिसाईड केलेलं आहे. ओके, यामध्ये जो काही डिफरन्स आहे किंवा हे जे काही रिझल्ट आहेत ते रिझल्ट नियर अबाउट सेम आणण्यासाठी जी काही प्रोसेस केली जाते त्याला आपण कंट्रोल असे म्हणतो. ओके, देन आफ्टर आवर नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज इम्पॉर्टन्स. इम्पॉर्टन्स जनरली फॉर द पर्पज ऑफ deciding the standards goals by way of effectively and efficiently in the organization, there is a need of controlling. Okay, so how the controlling important function in an organization, these are the points. In this point, first point, that is fulfilling goals of organization. Okay, how the controlling important for the fulfill our goals. Okay, such controlling functions as per the meaning, it measures the performance at every possible stage. Okay, and controlling also find out the difference between the actual and desired result. Okay, so for that purpose, with the controlling it is possible to find out the differences and to take the corrective action. Okay, to take the corrective actions as per the planned activities. So for that purpose it is beneficial to business organization to fulfill their object. Okay, हां, पहिला इम्पॉर्टन्स काय सांगतोय, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गनायझेशनचा अर्थ काय की बिझनेस ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्ट पूर्ण करण्यासाठी. ओके, आता आपण हे जे कंट्रोलिंग आहे, कंट्रोलिंग हे बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये प्रत्येक लेवल्समध्ये किंवा प्रत्येक स्टेप्समध्ये आपण फॉलो करतो. ओके, म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, आपण कंट्रोलिंग करत असताना आपण मिनिंग पाहिल्याप्रमाणे कंट्रोलिंगचा मुख्य उद्देश काय की आपण जे काही ठरवलं आहे आणि जे काही करतो यामधला फरक समजून घेणे. ओके, आणि
स्पेशली हा डिफरन्स कंट्रोलिंगमध्ये आपल्याला फाइंड आउट करता येतो. त्यामुळे जी काही आपली प्लॅन प्रोसेस आहे किंवा प्लॅन ॲक्टिव्हिटीज आहे त्यानुसार योग्य ती प्रक्रिया करण्यासाठी आपल्याला कंट्रोलिंगची आवश्यकता असते, जेणेकरून जे काही बिझनेस ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्ट आहेत ते अचीव करण्यासाठी आपल्याला मदत होते. ओके. Then after, second point, making effective utilization of the resources. Okay, making efficient, it means proper use of the resources. Generally in the business organization, various ways or techniques are used by the managers proper use of the resources, or in short, to reduce the wastage of material, spoilage of the resources, etc., in which they can set their standard performance. Okay, and for that purpose employees should also try to follow the such standards. As a result, the effect of this situation or effect of this condition, what is that is resources used by the all employees in the most effective and efficient manner, which can be very helpful. Okay, मेकिंग इफिशियंट युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर पॉईंट काय सांगतो पहा. जी काही रिसोर्सेस आहेत त्याचा योग्य पद्धतीने वापर. ओके. आता बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये जो काही मॅनेजर आहे तो मॅनेजर्स एम्प्लॉईजला वेगवेगळ्या पद्धतीने गायडन्स करतो म्हणजे काय करतो की जी काही रिसोर्सेस तुम्ही यूज करताय ती कशी केली पाहिजे, कोणत्या पद्धतीने केली पाहिजे, त्याचं वेस्टेज कसं टाळला पाहिजे आणि त्याचं स्टँडर्ड कसं मेंटेन केलं पाहिजे याबद्दल वेळच्या वेळेला त्यांना गायडन्स दिला जातो. ओके. त्यामुळे याचा परिणाम एम्प्लॉईजवर काय होतो की एम्प्लॉईज जी काही रिसोर्सेस आहेत त्याचा वापर करत असताना केअरफुली करण्याचा प्रयत्न करतात, जेणेकरून त्याचा वेस्टेज होणार नाही. ओके. आणि जेव्हा ही रिसोर्सेस केअरफुली यूज केली जातील तिथं वेस्टेज होणार नाही, म्हणजेच तिथल्या रिसोर्सेसचा आपल्याला जास्तीत जास्त वापर हा योग्य पद्धतीने झालेला दिसून येतो. ओके. त्यानंतर आहे इट मीन्स थर्ड इम्पॉर्टन्स ॲक्युरेसी ऑफ स्टँडर्ड्स. ओके. accuracy of standards, it means there is a proper way of the standards or to find out the correct way of standards. Okay, generally an efficient control systems help the management to judge the accuracy of standards. Accuracy of standards, which means whether they are accurate or not. Okay, so for deciding such standards there is a need of controlling. Okay, because as per the any changes in the business organization, immediately controlling functions or controlling measures that are flexible. Okay, it means with the help of such flexible, immediately that type of changes according to changes circumstances that mainly immediately adopted in the business organization. Okay, so for that purpose, for the checking performance accurately, which is beneficial with the help of controlling. ॲक्युरेसी ऑफ स्टँडर्ड्स म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, जे की ते आपण डिसाईड केलेलं आहे तो स्टँडर्ड ॲक्युरेट आपण डिसाईड करणे. ओके. आता यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की जेव्हा आपण एखादा स्टँडर्ड डिसाईड केलेला आहे, सेट केलेला आहे, तो सेट करत असताना यामध्ये कंट्रोलिंगच्या मदतीने कसं मेजर्स केली जातात. आता कंट्रोलिंग काय करतो की जे काय आपले स्टँडर्ड्स आहेत ते बरोबर आहेत की चुकीचे आहेत यासाठी हे डिसाईड करण्यासाठी मदत घेतली जाते. आता कसे घेतली जाते, आता कंट्रोलिंग आहे, आता अचानकपणे आता आपण सर्वांनाच माहिती आहे की बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये अनेक प्रकारचे बदल होऊ शकतात. ओके. मग ते झालेले बदल अचानकपणे आपल्याला कंट्रोल करण्यासाठी ह्या कंट्रोलिंगच्या माध्यमातून पॉसिबल होऊ शकतो. म्हणून आपण काय म्हणलेलं आहे, कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्झिबल. म्हणजेच काय, जे काही आपण कंट्रोलिंग करणार आहोत ते अचानकपणे बदलू शकतो आणि ज्या गोष्टीवर आपल्याला कंट्रोल करण्याची गरज आहे त्यावर इमिडिएटली कंट्रोल आपण करू शकतो. ओके. देन आफ्टर मोटिवेट्स एम्प्लॉई. ओके. हाऊ द कंट्रोलिंग मोटिवेट्स or helps to motivate the employees. Whenever
setting the standards of checking performance that are always communicated with the employees. Okay, generally in advance in the business organization, what may be performance or what may be target decided by the businesses that always discuss or share with the employees. Okay, so in short, employees get an idea what to do or how to do. Okay, which is helpful for the improving their performance, and as a result business organization motivate the employees by way of providing the rewarded in the form of increment means increase in the salary, remunerations, etc. Then after, to give the bonus, promotions, etc. We all these things which motivates the employees to perform their best level. Okay, मोटिवेट एम्प्लॉईजचा अर्थ काय येतो की एम्प्लॉईजला मोटिवेट करणे. ओके, आता यामध्ये काय सांगितलेलं आहे आपण की कंट्रोलिंगच्या मदतीने, म्हणजे काय करतो हा कंट्रोलिंग की कंट्रोल करण्यासाठी कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये केल्या पाहिजेत या सर्व बाबी एम्प्लॉईजसोबत डिस्कस केली जातात. ओके, आता आपण एखादा टार्गेट सेट करतो आहे, एखादं स्टँडर्ड्स परफॉर्मन्स करतो आहे, त्यावेळेला एम्प्लॉईजबरोबर डिस्कस केल्यामुळे एम्प्लॉईजचे व्ह्यूज काय होतात ते एक्सप्रेस केली जातात. म्हणजेच एम्प्लॉईज थोडक्यामध्ये सांगतात की कशा पद्धतीने केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे. यामुळे काय होतात, एम्प्लॉईजच्या देखील आयडिया कळतात आणि त्या आयडिया एक्सप्रेस होताना त्यांनाही तिथे मोटिवेट होतात. कारण की जेव्हा बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये एखादी निर्णय घेतली जातात त्या डिसिजन्समध्ये जर एम्प्लॉईचं पार्टिसिपेशन असेल तर एम्प्लॉईजला देखील त्यातून आनंद मिळत असतो. ओके, त्यामुळे बिझनेस ऑर्गनायझेशन अनेक प्रकारचे डिसिजन्स घेत असताना किंवा स्टँडर्ड डिसाईड करत असताना एम्प्लॉईजचं पार्टिसिपेशन करते आणि एम्प्लॉईजला अनेक प्रकारची रिवॉर्ड देतात. ओके, आता ते रिवॉर्ड्स कोणत्या माध्यमातून असेल, इन्क्रीमेंट असेल, इन्क्रीमेंट म्हणजे त्यांची सॅलरी असेल किंवा रेम्युनरेशन असेल त्याच्यात वाढ करणे, बोनस असेल, प्रमोशन असेल, या सर्व बाबींमुळे काय होतं, एम्प्लॉई मोटिवेट होतात आणि त्यांची काम करण्याची इच्छाही वाढत जाते. ओके, देन आफ्टर इन्शुअर्स ऑर्डर अँड डिसिप्लिन. ओके, इन द कंट्रोलिंग, दिस कंट्रोलिंग फॉर विच पर्पज, to make sure about the various disciplines and order. Okay, so it works for the reducing unprofessional behavior. Okay, due to the order and disciplines, the employee should try to avoid the which type of behavior unprofessional, which is very risky for the organization. Okay, so such disciplines maintained by the continuous checking of the performance by the superiors and protective actions are taken to minimize the gap between their actual result and standards result. Okay, so by this way such type of various measures followed by the every organization to maintain their continuity and for their growth of the businesses, which is very beneficial for the business organizations to follow the such type of order and disciplines. ओके, पहा इन्शुअर्स ऑर्डर अँड डिसिप्लिन्स काय सांगतो पण ह्याला आपण काय म्हणतो की जे काही ऑर्डर असतात किंवा डिसिप्लिन्स त्या फॉलो करणे. ओके, त्या मेंटेन करणे. आता बिझनेस ऑर्गनायझेशन असेल किंवा कोणती ऑर्गनायझेशन असेल तर त्यामध्ये कंट्रोलिंगच्या माध्यमातून हे जे काही डिसिप्लिन्स आहेत ते मेंटेन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे काय परिणाम होतो की कोणताही एम्प्लॉई हा अनप्रोफेशनल बिहेवियर करण्याचा प्रयत्न करत नाही. प्रत्येक एम्प्लॉई हा प्रोफेशनलच ट्रीट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि त्याच्यासोबतच जे काही बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये हायर ॲथॉरिटीज असतात त्यांची कंटिन्युअसली चेकिंग असते, ते ऑर्डर फॉलो करत आहेत का नाही, परत ते व्यवस्थित डिसिप्लिन्समध्ये आहेत का नाही, अशा प्रकारची टाईम टू टाईम चेकिंग करत असल्यामुळे त्या एम्प्लॉईजमध्ये कसल्याही प्रकारचा बिहेवियरमध्ये चेंज होत नाही. आणि त्याचाच परिणाम काय होतो की
जे काही स्टँडर्ड्स किंवा जे काही रिझल्ट्स आहेत त्या रिझल्ट्समध्ये जास्त काही गॅप होत नाही, परिणाम होत नाही. म्हणजे आपण थोडक्यामध्ये ठरवलं काय आणि काय करायचं आहे यामध्ये योग्य प्रकारचा परिणाम होतो. म्हणजे याच्यामध्ये जास्त गॅप आपल्याला दिसून येत नाही. Then after facilitate coordination. See in this, control is the function in which various roles and responsibilities of the departmental managers and their subordinates are designed clearly. Okay, means as per or with the help of control function, the responsibility of all our managers and also their subordinates that are clearly mentioned. Okay, and with the help of coordination, it helps to find out the differences in that respective department, which is useful to prevent the measures of our desired results of the business organization. Okay, so with the help of controlling, coordination also important for the purpose of to find out the differences and to use remedial measures for the results. Okay, पहा फॅसिलिट कोऑर्डिनेशन काय म्हणतोय. आता कंट्रोल एक असा फंक्शन आहे ज्याच्या माध्यमातून डिपार्टमेंटची जे काही व्यक्ती असतात त्यांची पूर्णपणे काय रोल आहेत, काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत, त्यांचं वर्क काय हे क्लिअरली मेन्शन केलेलं असतं. ओके, क्लिअरली मेन्शन केलेलं असतं म्हणजे काय, ते प्रत्येक तेथे त्यांचं ड्युटी त्यांचा जॉब परफॉर्म करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि हे करत असताना त्यांच्यामध्ये जो कोऑर्डिनेशन असतो, कोऑर्डिनेशनच्या माध्यमातून या ग्रुप्समध्ये या डिपार्टमेंटमध्ये जर काही भेदभाव असतील, काही फरक असतील तर ते कमी करून त्यांचा जो काही टार्गेट आहे तो टार्गेट पूर्ण करण्यावरती फोकस केला जातो. ओके, देन आफ्टर सायकोलॉजिकल pressure. The performance of every business organization that can be evaluated with the standard targets. Okay, standard targets, whatever may be decided target. Okay, so the employees are very well aware about the performance that can be evaluated and they will be rewarded. So for that purpose, at every time whenever performed by the employees, their performance will be evaluated and also rewarded. So under this psychological pressure always works as motivational factor for the employees. Okay, due to the reward, due to the evaluation, this is considered as pressure on the employees, and for that purpose as a result they always try to give their best to the businesses. Then after पहा सायकोलॉजिकल प्रेशर थोडक्यामध्ये काय सांगतोय, यामध्ये आपण म्हणतोय की जे काही एम्प्लॉईज आहेत त्या एम्प्लॉईजची मानसिकता किंवा ते जी काही व्यक्ती काम करतात ते कोणत्या दबावाखाली काम करतात. तर आपण काय म्हणलेलं आहे की जे काही आपण बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहे त्यामधल्या परफॉर्मन्सची तुलना करत असताना त्यांची टार्गेट डिसाईड करतो आणि त्या टार्गेटमध्ये असं सांगितलेलं असतं की जे काही ॲक्च्युअल आहे किंवा जे प्रीडिटरमाइन आहे या दोन्ही रिझल्ट्समध्ये जास्त परिणाम असू नये. ओके, आता यामध्ये काय होतं की जे काही एम्प्लॉईज आहेत ते एम्प्लॉईज त्यांची काम करत असताना अनेक प्रकारची काळजी घेतात. काळजी म्हणजे त्यांना जो काही काम दिलेलं आहे ते वेळेमध्ये काम करणे, जेणेकरून त्यांना योग्य वेळी हा रिवॉर्ड दिला जाईल. ओके, आता यामध्ये आपण काय कन्सिडर करू की एम्प्लॉईजला इव्हॅल्युएट करून त्यांना अनेक प्रकारची रिवॉर्ड मिळतात. या संकल्पनेखाली किंवा या प्रेशराईजमुळे ती एम्प्लॉईज योग्य प्रकारचं काम करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून आपण काय म्हणलेलं आहे की हा जो काही सायकोलॉजिकल प्रेशर आहे त्यामुळे हे एम्प्लॉईज मोटिवेट होऊन योग्य प्रकारचं परफॉर्मन्स देण्याचा प्रयत्न करतात. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट इन्शुअर्स ऑर्गनायझेशनल इफिशियन्सी अँड इफेक्टिव्हनेस. ओके, द फॅक्टर ऑफ कंट्रोल includes the manager responsibility, motivating them for their good performance and achieving the departmental coordination. Okay, so as a result
it makes sure about the increase in the efficiency and effectiveness of the business organization. ओके, हा कंट्रोल फंक्शन काय करतो की प्रत्येक व्यक्तींना त्यांची जबाबदारी दिलेली असते आणि त्यांचा परफॉर्मन्स हा वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्यांना मोटिवेट केला जातो आणि कोऑर्डिनेशनच्या माध्यमातून हे मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे आपण काय म्हणलेलं आहे की कंट्रोलच्या माध्यमातून जी काही बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहेत ती बिझनेस ऑर्गनायझेशन हे प्रभावीपणे आणि चांगल्या प्रकारे काम करण्याचा प्रयत्न करतात. देन आफ्टर बिल्ड्स कॉर्पोरेट image. Okay, builds good corporate image means maintain the goodwill or image in the society. Okay, so how controlling helpful? Such controlling help to improve the overall performance of the organization, where they try to find out the differences between the predetermined actual performance. Okay, so as a result they try to progress whatever may be decisions of the businesses. So for that it can be achieved only with the help of controlling functions. As a result, automatically business organizations try to create the good corporate image and bring the goodwill in the business. Okay, पहा, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेजचा अर्थ काय असतो की चांगल्या प्रकारची इमेज क्रिएट करणे. ओके, आता हा जो काही कंट्रोलिंग आहे, कंट्रोलिंग थोडक्यामध्ये या बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा ओव्हरऑल परफॉर्मन्स हा चांगल्या प्रकारे सुधारण्याचा प्रयत्न करतो. आता कोणताही बिझनेस असेल त्यांनी काय ठरवले आणि काय करणार आहेत यामधला जो फरक आहे तो कमी करण्यासाठी कंट्रोलिंग हा त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनसाठी महत्त्वाचा असतो. म्हणजे थोडक्यामध्ये बिझनेस ऑर्गनायझेशन डेव्हलप होण्यासाठी कंट्रोलिंगच्या माध्यमातून ही जे काही रिझल्ट्स असतात त्या रिझल्ट्समधला फरक कमी करण्यासाठी मदत होतो. ओके, आणि या गोष्टीमुळे काय साध्य होतं की ती ऑर्गनायझेशन ही सोसायटीमध्ये चांगल्या प्रकारचा बिझनेस करू शकते आणि त्यांची एक चांगल्या प्रकारची इमेज क्रिएट करू शकते. ओके, then after last point, that is act as a guide. Okay, controlling it provides the standard performance. Okay, where manager and subordinates work according to the controlling functions. Okay, whenever there is a need of necessary steps they can help to the such standards and to achieve their desired goals. Okay, so in short, controlling act as a guide. Okay, it means as and when they require the various type of decisions, suggestions or precautions, at that time there is a need of controlling. So for that purpose controlling consider as guide for everyone. Okay, so with the help of such controlling activity guide the all management while planning the future ॲक्टिव्हिटीज. ओके, आता कंट्रोलिंग काय म्हणून कार्य करतो म्हणले गाईड. ओके, गाईड म्हणजे काय तर तुम्ही नियंत्रण करताय त्यामध्ये जे काही आपण स्टँडर्ड डिसाईड करतो ते स्टँडर्ड डिसाईड करताना कंट्रोलिंग केली जाते. मग अनेक ठिकाणी वेळेस आपण पाहतो की मॅनेजर्स असतील ते सबऑर्डिनेट असतील यांच्या फंक्शन्सनुसार ते त्यांचे काम करतात. ओके, आणि योग्य प्रकारे जे काही वेळ दिलेले त्या वेळेमध्येच त्यांचं जो काही टार्गेट आहे ते टार्गेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. तर अशा प्रकारे जी काही कंट्रोलिंग आहे कंट्रोलिंग फंक्शनच्या मदतीतून जी काही मॅनेजमेंट केली जातात आणि इन फ्युचरमध्ये जो काही आपण प्लॅन केलेला आहे त्यासाठी हा कंट्रोलिंग ॲज अ गाईड म्हणून वापरला जातो. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट अँड last point, that is conclusion. Okay, what is the conclusion? That is control function of management is the fundamental function of management. Okay, and it is very necessary to achieve the desired objective of the organization efficiently. Okay, controlling, this is one of the function of management, or as per the wording that is fundamental. This is nothing but the most important function of management which is very necessary for which purpose to achieve the desired objective of the organization by way of efficiently. Okay,
हां, थोडक्यामध्ये आपण आता कंट्रोलिंगबद्दल काय सांगू शकतो की कंट्रोलिंग हा मॅनेजमेंट फंक्शनचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याच्या माध्यमातून बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा जो काही ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट आपण सहजपणे पूर्ण करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला कंट्रोलिंगची आवश्यकता असते. ओके, तर अशा पद्धतीने जो काही आपला फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंटचा लास्ट पार्ट होता तो संपलेला आहे. म्हणजे जो काही फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट आहे तो टॉपिक एंड झालेला आहे. ओके, तर या पॉईंट्समध्ये जे काही डाऊट असतील ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. ओके, थँक्यू.